वाहेगुरु जी। वाहेगुरु तनासरी महला पहला आरती। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गगन में था रविचंद्र दीपक मणि, तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल आलो पवन चढ़ेरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजते तेरी रहा। सहस्त्रव नन नैन है तोहे तो, सहस मूरत नना एक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस्त्रव गंध इम चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिस जानन सब में जानन होए। पुरसा की ज्योत प्रगट होए, ज्योतिष भावे सो आरती हो। हर चरण कमल मकरंद लोभित मन, अनिदिन मोहि आहि प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा। नाम तेरो भारती मज्जन मुरारी। हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। नाम तेरो वासनो नाम तेरो गुरसा। नाम तेरा केसरो ले छिपे कारे। नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चिंतन। कस जपे नाम ले तुझे उचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माही पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, बारी 18 सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या रे को, नाम तेरा तू ही जबर डोलारे। 10 18 60 चारे वाणी, यह वर्तन है सगल संसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती। सत्य नाम है हर ओर तुम्हारे। तो पे दीप कृत साज आरती। वारिणी जाओ कमलापति, मंगला हर मंगला।
सतगुर पूजो भाई, ठाड़ा गन्ना निगम विचारे, अलख न लखया जाई, तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योति लाए जगदीश जगाया, पूजै भोजनहारा, पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाण गोपाल तेरा आहरता, गोपाल तेरा आहरता, जो जन तुम भी भगत करते इनके काज समारता, हाल से दामागो कियो हमरा खुशी करे नतरी, बन्या छाधन नीका अनाज मंगो सत सीकारो, ऐसा मांगोला मेरी एकता जन तुरी चंगेरी, कर की हन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी, गोपाल तेरा आहरता, गोपाल तेरा आहरता, भूखे भगत न कीजै, यह माला अपनी लीजै, हो मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप न देहो ताले हो मंगे, दूसर मांगो चूना, पाओ की ओ संग, अद शेर मांगो ताले, मोको दोनों वक्त जीवाले, खाट मांगो चौपाई, सिरहाना अवर तुलाए, ऊपर को मांगो खीला, तेरी भगत करे जन खीला, मैं नाही कीता लबो, इकना तेरा मैं प्रभु, कह कबीर मन मान्या तो हर जानिया, मैं नाही कीता लबो, इकना तेरा मैं प्रभु, कह कबीर मन मान्या तो हर जानिया। सवैया याते प्रसन्न भई है महामान, देवान के तप में सुख पावे, जग करे एक बेद ररे, भवताप हरे मिल ध्यान है लावे, चालर ताल मृदंग उपंग रबाबे लिए, सुर साथी मिलावे, किन्नर गंधर गाने करे, गण यक्षीय अक्षर निरत दिखावे, शंखन की धुन कंठन की कर, फूलन की बरखावर खावे, आरती कोट करे सुर सुंदर, पेख पुरंदर के बरजान, दानत दक्षन दे प्रदक्षन, पाले में कुंकन अक्षत लावे, होते कोलाहल देवे पुरी, मिल देवन के कुल मंगल गावे, हे रव हे सस हे करुणानिधि, मेरी अब विनती सुन लीजिए, और नाम गति
शस्त्रान अतहीरण भीतर जूझी मरूं तो साची पति संते सहाय सदा जग माही कृपा कर श्याम पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख करे राम रहीम पुराने पुराण अनेक कहे मत एक न माने सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने श्री असी पान कृपा तुमरी कर श्री असी पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहूँ सब तो बखानियो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाह कहे की राज गोविंद दास द्वार ऐसे चंड प्रताप ते देवन बढ़ो प्रताप तीन लोक जय जय कर रे नाम सत्या चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभम सर्वदा सर्वजुगते कालं करणासि दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम विभूते कालं करणासि दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम विभूते। प्रभ हरि मंदर सोना तिसमें मानक लाल प्रभ हरि मंदर सोना तिसमें मानक प्रभ हरि मंदर सोना तिसमें मानक लाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोटि साल मोती हीरा निर्मला कंचन कोटि साल प्रभ हरि मंदर सोना तिसमें मानक लाल प्रभ हरि मंदर सोना तिसमें मानक लाल गुणवंती गुणवीत रे ओ गुणवंती चूर गुणवंती
गुण वितरे ओ गुणवंती चूर जे लोड़े है वर कामणी नह मिलिए पीर पूर जे लोड़े हैं वर कामणी नह मिलिए फिर पूर ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना पाए फिर दूर ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना पाए फिर दूर प्रभ हर मंदर सोना जिसमें मानक लाल प्रभ हर मंदर सोना जिसमें मानक लाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोट रिसाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोट रिसाल प्रभ हर मंदर सोना जिसमें मानक लाल प्रभ हर मंदर सोना जिसमें मानक लाल मेरे ठाकुर पूरे तखत अडोल मेरे ठाकुर पूरे तखत अडोल तखत अडोल गुरमुख पूरा जे करे पाय साच तो गुरमुख पूरा जे करे पाय पाय साच तो प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान लाल मोती हीरा निर्मला मोती हीरा निर्मला कंचन कोट रीसा बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुल्हा हर गुर पौड़ी बेड़ी गुरु
गुर तुल्हा हर नाम, गुर सर सागर बोहितो, गुर तीरथ दरिया। गुर सर सागर बोहितो, गुर तीरथ दरिया। जे तिस भावे पूजली, सत सर नावण जाऊं। जे तिस भावे पूजली, सत सर नावण जाऊं। प्रभ हरि मंदर सोना, जिसमें मानक लाल। प्रभ हरि मंदर सोना, जिसमें मानक लाल। मोती हीरा निर्मला, कंचन कोटि साल। मोती हीरा निर्मला, कंचन कोटि साल। प्रभ हरि मंदर सोना, जिसमें मानक लाल। प्रभ हरि मंदर सोना, जिसमें मानक लाल। पूरो पूरो आखिए, पूरे तखत निवास। पूरो पूरो आखिए, पूरो पूरो आखिए, पूरे तखत निवास। पूरे पूरे तखत निवास। पूरे थान सुहावने, पूरे थान सुहावने। पूरे आस निरास, पूरे आस निरास। पूरो पूरो आखिए, पूरे तखत निवास। पूरे थान सुहावने, पूरे आस निरास। नानक पूरा जे मिले, क्यों काटे गुणतास। नानक पूरा जे मिले, क्यों काटे गुणतास। प्रभ हरि मंदर सोना, जिसमें मानक लाल। प्रभ हरि मंदर सोना, जिसमें मानक लाल। मोती हीरा निर्मला, कंचन कोटि साल। मोती हीरा निर्मला,
प्रभ हर मंदर सोना, इसमें मानक लाल। प्रभ हर मंदर सोना, इसमें मानक लाल। प्रभ हर मंदर सोना, इसमें मानक लाल, इसमें मानक लाल, इसमें मानक लाल। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज ना नहीं है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज ना नहीं है। सो सुख राज ना नहीं है। सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। अगन न बहे पवन नहीं मगने, तस करने री न आवे। तस करने री न आवे। अगन न बहे पवन नहीं मगने, तस करने री न आवे। तस करने री न आवे। राम नाम धन कर संचोनी, शोधन कतई न जावे। शोधन कतई न जावे। सो सुख राज न लहिए। सो सुख राज न लहिए। सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। हमरा धन माधो गोविंद धरणी तर, यह सार धन कहिए। यह सार धन कहिए।
हमरा धन माधो गोविंद तरणी तर, ए है सार धन कहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। इस धन कारण शिव सन कादिक, खोजत भय उदासी, खोजत भय उदासी। इस धन कारण शिव सन कादिक, खोजत भय उदासी, खोजत भय उदासी। मन मुकुंद जेहबा नारायण, परै न जब की फांसी, परै न जब की फांसी। सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए, सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। निज धन ज्ञान भगत गुर दीनी, तास सुमत मन लागा, तास सुमत मन लागा। तास सुमत मन लागा, निज तन ज्ञान भगत गुर कीनी। तास सुमत मन लागा, तास सुमत मन लागा, मन लागा, मन लागा, मन लागा। निज धन ज्ञान भगत गुर दीनी, तास सुमत मन लागा, तास सुमत मन लागा। जलत अंध थंभ मन तावत, परम बंधन पो भागा, परम बंधन पो भागा। सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए,
प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी, हृदय देख विचारी। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। हृदय देख विचारी। तुम कर लाख कोट असु हस्ती, तुम कर लाख कोट असु हस्ती। हम कर एक मुरारी, हम कर एक मुरारी। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। हम कर एक मुरारी। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी, हृदय देख विचारी। तुम घर लाख कोट असु हस्ती, हम कर एक मुरारी, हम कर एक मुरारी। सो सुख राज न लहिए, सुख राज न लहिए। सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। वाहिगुरु जी। हर हर नाम जपंतिया, कछ न कहे जम का। नानक
ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਇ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਇ, ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। हर का नाम ध्याय के हो हरे भाई, कमल कंते पाइए ए सुहाई। वंचित बन मोलिया अमृत बन पाई, मन साधु सुखो बजै जिति सब छाई। नानक सिमरे एक नाम बोढ़ न धाई, नानक सिमरे एक नाम फिर बोढ़ न धाई। संत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम त्याग के हो रे पाई, कर्म लखन तै पाइए होर सुहाई। वण तंत्र भवन मोले अमृत फल पाए, मिल साधु सुख बुझै लथी सब साई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहु न ताई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहु न ताई। श्लोक काम क्रोध लोभ मोह, बिनह जाय हरि। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरदे। पंजे पत्ते बाबली कर सचट हो अपने चंडे पाए, बिच दे खड़ोवा लोग सो सो कट गए। नित नव द्रवा दिन नैन नाम ध्यायता, फिर पाए नमो दिसते उपजय नानक। सोई फिर होवा दिसते उपजय नानक, सोई पंजे बदे महाबली कर सच्चा टुआ, अपने चरण जपायन विच दयो खड़ोआ। रोग सोसा मिट गए नित नवा नरोआ, दिन रै नाम ते आए दा फिर पाए ना हुआ। जिस ते उपजै नानका, नानका सोई फिर होवा। जिस ते उपजै नानका सोई फिर होवा। ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कचल, नानक लालो लाल है, नानक लालो लाल है। सच्चे रता सच किथों उपजा कहर है, कह मैं सुनावे जी जिन सब खसम के। कौन कीमत पावे कहन ध्यान सुन नित, से भगत सुहावे अगम गुज साहिबो। दुसल लवन लव सच पूरे गुरु उपदेशिया, नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेशिया। नानक सुनावे सुना सुना। किथों उपजा कह रहे कहवा सुनावे, जी जन सब कसम के कौन कीमत पावे। कहन ध्यान सुनने से पग सुहावे, अगम गोचर साहेबो दुसलव न लावे। सच पूरे गुरु उपदेशिया, नानक सुनावे पूरे गुरु उपदेशिया। नानक सुनावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਗ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਗ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ। ਸਿਮਰੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਅਰਜਨ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਜੀ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਸਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਾਮੋ ਕਾਰ ਜੋਰੀ ਨਾਮੋ ਕਾਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮੋ ਬਾ ਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸੁ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਤ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਿਨਾਸ਼ਣ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਿਨਾਸ਼ਣ ਸਪਿਤਾਨ ਜਨ ਕੋ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਥਿਤ ਬ੍ਰਿਤ ਹੋ ਅਚਲ ਸਮਾਦ ਲਗੀ ਅਚਲ ਸਮਾਦ ਅਗਾਧ ਲਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਆਨੰਦ ਪਗੀ ਹੈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਆਏ ਸੋ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ। ਈਰਖਾ ਦੀ ਐਸੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਬਲੀ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲੀ ਨਾ ਗਈ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ। ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਤਾੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਨਾਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਫੜਨੇ ਸਨ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਭਰੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਸੁਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਹਿ ਲਗਾ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਅਮਰੂ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖੰਡ ਨਾ ਵਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲਈ। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਰਕੇ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਸੇ ਹੀ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੁਰ ਅਸੀਸ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛਪੇ ਤਾਨ ਜਾਣੈ ਕੋ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਤਿਤ ਬ੍ਰਿਤ ਹੋ। ਅਚਲ ਸਮਾਧ ਅਗਾਧ ਲਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਆਨੰਦ ਪਗੀ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਮਾਧੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਨੈਤ ਪਾਏ, ਕੁਜਤ ਹੈ ਸਭ ਕਹਾਂ ਸਦਾਏ। ਇਹ ਤੋਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨ ਪਾਇਓ, ਸੁਨ ਕਰ ਦਾਤੂ ਉਰ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਖਾਲੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਖਾਲੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਵਸਤ ਸਕਲ ਅਪਨਾਏ, ਬਸਰ ਬਿਭੂਖਣ ਤਨ ਪਹਿਰਾਏ। ਗੁਰ ਤਾ ਗਾਦੀ ਬੈਠ ਸਜਾਏ, ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਕੋ ਚਲ ਆਏ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਪਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦਾਤੂ, ਗੁਰ ਕੀ ਵਸਤ ਸਗਲ ਅਪਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਏ। ਇਹ ਵਸਤਰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਐਸਾ ਜਾਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਬੈਠ ਸਜਾਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸਜਦੇ ਸਨ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਨ ਸੰਗਤ ਨਿਕਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੀ ਅਵਕਿਆ ਕੁਪਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੂਰ ਤੇ ਇਤੁਤ ਹੋਏ, ਸਾਦਰ ਨਿਮਰ ਪਇਓ ਨ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਦੁਖੀ ਦੀਖ ਕਰ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨੇ, ਕਿਆ ਇਨ ਕਰਿਓ ਲੋਭ ਉਰ ਠਾਨੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਰਹੇ ਸਭ ਪੈਸੇ, ਤਿਮ ਟਿਕ ਗਮਨਿਓ ਕੋਈ ਨ ਕੈਸੇ। ਇਹ ਆਸ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸਤਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਉਪਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕਲ ਬੈਠ ਬਹੁਤ ਅਕੁਲਾਇਓ, ਅਰ ਸੰਗਤ ਕੀ ਉਰ ਨੈ ਭਾਇਓ। ਭਇਓ ਉਦਾਸ ਵਸਤ ਸਭ ਲੀਨੀ, ਬੇਸਰ ਲਾਦ ਸੁਤਿਆਰੀ ਕੀਨੀ। ਏਕਲ ਬੈਠ ਬਹੁਤ ਅਕਲਾਇਓ, ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਆਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਉਹ ਗਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਗਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਖਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗਠੜੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਚਲਿਓ ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਮੋ, ਕਰ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਜਾਏ ਸੁਟਾਮੋ। ਮਗ ਮੈਂ ਨਿਸਾ ਭਈ ਤਿਮ ਛਾਇਓ, ਮਿਲੇ ਆਣ ਤਸਕਰ ਸਮੁਦਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਗ ਮੈਂ ਨਿਸਾ ਭਈ ਤਮਸ਼ਾਇ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਲੂਟ ਸਭ ਲਇਓ, ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ ਕਰ ਪਹੁੰਚਤ ਭਇਓ। ਕਰਕੇ ਬਸਰ ਭੂਖਣ ਖੋਏ, ਹਤੀ ਲਾਤ ਸਮੈ ਦੁਖ ਹੋਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਭਾਜੇ ਦਾਸ ਲੂਟ ਸਭ ਲਇਓ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਚੋਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਘਰ ਕੇ ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਖੋਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਸਤਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਕਰਮੇ ਬੈਠ ਬਸੂਰਤ ਫੇਰ, ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਮ ਕਿਆ ਕੀਨ ਬੜੀਰ। ਗਇਓ ਦਰਬ ਕੋ ਘਰ ਤੇ ਖੋਇਓ, ਤੇ ਲਾਤ ਤੇ ਰੁਜਬਾ ਹੋਇਓ। ਆ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਭ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਲੋਭੀ ਕਾ ਵੇ ਸਾਹੂ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਵਰਗਾ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੋਭੀ ਕਾਵੈ ਸਾਹੂ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੇ ਤੂਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਵਿਸਾਰਿਓ ਫੇਰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋ ਕਰਮ ਕੀਆ ਮੈਂ ਵਡੇਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਇਓ ਦਰਬ ਕੋ ਘਰ ਕੋ ਖੋਇਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵੀ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਲੱਜਤ ਹੋਏ ਪਰਵੇਛਿਓ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਬੌਰ ਗਰਭ ਕਰ ਨਿਕਸਿਓ ਨਾਹੀ। ਸ਼ੋਕ ਵਿਖੇ ਵਿਆਕੁਲ ਬੋ ਰਹਿਓ, ਆਪਣੋ ਖੋਟ ਨ ਕਿਸ ਸੋ ਕਹਿਓ। ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ ਸਭ ਇੱਛਾ, ਮਨ ਤਨ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭ ਚੂਕਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਿਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਾਨੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਕਬੀਰ ਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੱਜਤ ਹੋਇਓ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੱਜਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਰਬ ਕਰ ਨਿਕਸਿਓ ਨਾਹੀ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੋਕ ਵਿਖੇ ਬਿਆਕਲ ਬੋ ਰਹੇ, ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ, ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਵਿਆਕੁਲ ਬਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਸੂਰਜ ਪੰਕਜ ਸਮੁਦਾਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਮਨ ਨੇਸ਼ ਬਿਨ ਸੈਣ ਦੁਖਾਰੀ, ਜਿਮ ਸੁਰਪਤ ਬਿਨ ਸੁਰ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਜਹਾਂ ਪੰਖ ਬਿਨ ਹੋਏ ਬਿਹੰਗਾ, ਜਿਮ ਪਤ ਬਿਨ ਇਸਤਰੀ ਸਰਬੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਸੈਨਿਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਵਿਲਕਦੇ ਨੇ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਣ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਨੀਰਜ ਮਤਰ ਸੁਖੰਤੀ ਤਥਾ ਸਿੱਖ ਦੁਖ ਬਿਖੈ ਤਪੰਤੀ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਤ ਬਾਕੀ ਉਚਾਰੇ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਬਨਸਪਤੀ ਇਹ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਰਝਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣ ਬਿਖੁੰਟ ਸਥਾਨ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸੁਤ ਕੀ ਰਿਸ ਦੇਖ ਤਿਆਗਿਓ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਜ ਅਸੀਖ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਕਲ ਦੁਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਹੁੰਚੇ ਬੈਕੁੰਠ ਸਥਾਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸੁਤ ਕੀ ਰਿਸ ਦੇਖ। ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਿਨ ਚਲਨ ਤਿਨ ਏਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਅਨ ਹੇਤੁ ਤੇ ਸਥਾਨ। ਕੇ ਚਿਤ ਕਹੇ ਗਏ ਬਨ ਮਾਈ ਕਲੈ ਸਕੈ ਦਾਤੂ ਕੇ ਨਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਸਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਾ ਸਹੀ ਦਾਤੂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੇ ਚਿਤ ਕਹੇ ਬਦੇਸ਼ ਮਝਾਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਿ ਉਦਾਰਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਬਿਲੰਦ। ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਤਦਾਇਕ ਬਥਾਨ ਬਤਾਵੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਤਬ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰਨ ਬੁੱਢਾ ਜਨ ਗੋ ਇਸ ਕਾਰਨ। ਇਤ ਆਦਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਭੇਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕਰ ਮੈਂ ਸੋ ਸਵਚ ਸਮਾਨ ਤਿਸ ਟਿਕ ਚਲੋ ਰਹੋ ਜਿਸ ਥਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੋ ਖੋਜ ਬਤਾਵੇ ਅਰਪਣ ਤੇ ਕਿਉ ਕਰਨੇ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ
ਘਰ ਮੈਂ ਸੋ ਸੰਚਮ ਸਮਾਨ। ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੈ ਸੋ ਖੋਜ ਬਤਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਹੋਏ ਕਰਤਬ ਖਰੀ, ਜਸ ਕੀ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਗਾਰੀ ਜਾਏ, ਕਰੇ ਬੰਦਨਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀ ਗਏ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਰ ਤਬ ਚੱਲੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜੈ ਥਲ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਭਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਭਨਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਗਾਰੀ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਕੀਮਤੀ ਉਪਹਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਦਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਹੋਏ ਕਰਤਬ ਖਰੀ, ਜਸ ਸੋ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਤੁਮ ਅਰ ਗੁਰ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨ ਕੋ, ਜੋਤ ਏਕ ਤਾਰੇ ਤਨ ਦੋ। ਉਪਹਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਹੋਏ ਤਬ ਖੜੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਬੋਲੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਮ ਅਰ ਗੁਰ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋ, ਜੋਤ ਏਕ ਧਾਰੇ ਤਨ ਤਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੋ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਸਿੰਧ ਸਰੇਹਣ ਮਗਨ ਮਿਸਾਲਾ, ਬਣੋ ਜਹਾਜ ਆਪ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਓ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਇਹ ਖੜੀ ਅਗਾਰੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਅਨ ਵਿਖੇ ਅਗਾਉ, ਆਪ ਦੇ ਟੇਕਾ ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਥਾਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨੀਤ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੈ ਕੈ ਚੀਤ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਮੋਢੀ ਸਿੱਖ ਹੋ।
ਆਪ ਦੇ ਟੀਕਾ ਗੁਰਦੱਦੀ ਤਾਪ। ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਕਲੀ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਥਾਏ ਲਿਖੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੇ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੈ ਚੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤ ਜੁਤੀ ਅਸਮਰਥ ਅਹੋ, ਅਜਮਤ ਸਦਾ ਛਿਪਾਈ ਰਹੋ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਕੀਜੇ, ਸ਼ਰਨ ਆਪ ਕੀ ਪਰੇ ਲਖੀਜੈ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ? ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇਰੇ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਕੀਜੇ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਹਾਈ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੀ ਕਰਵਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।